નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કિશોર ગજેરા યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ડિપેન્ડન્ટ બ્રાન્ચ એનો એક્ઝામ્પલ નંબર 10. ધ મુંબઈ હેડ ઓફિસ હેઝ અ બ્રાન્ચ એટ દિલ્હી. મુંબઈ હેડ ઓફિસની દિલ્હીમાં બ્રાન્ચ છે. which supplies goods at cost but with instruction to sell the goods at a profit of 25% on cost. અંડરલાઈન કરજો, કોસ્ટ ઉપર 25% પ્રોફિટ ચડાવીને, જેમ આગળના વિડિયોમાં આપણે કરેલું એવી જ રીતે કોસ્ટ પ્રાઇસ શોધારી અને ગ્રોસ પ્રોફિટ શોધવાનો. અહીંયા પણ ક્લોઝિંગ સ્ટોક આપ્યો હશે નહીં. All expenses of the branch are paid by the head office except sundry expenses. Sundry expenses એટલે પરચુરણ ખર્ચ, petty expenses. From the following details, write up the branch account in the head office books and trading and profit and loss account of the branch. 1st April 2020, 31st March 2021, debtors 6000, bay entry, debtors debit, branch debit. Yeah, to balance BD 6000, to balance BD debtors 6000. Closing balance, debtors credit, branch credit. By balance CD 9800, by balance CD debtors 9800. Stock, opening stock, branch debit, trading debit 24000, to opening stock 24000. Closing stock, trading credit, branch credit. By closing stock એની અમાઉન્ટ બાકી, આ ડિફરન્સ મળશે અને એ સ્ટોક પાછો અહીંયા લાવશો. Prepaid insurance 225, branch debit, prepaid insurance 225 અને closing balance prepaid insurance 300. આ બંનેની બીજી એન્ટ્રી બાકી એટલે પ્રીપેડ ઇન્સ્યોરન્સ માં ટિક કરી રાખો, અનપેડ સેલરી માં ટિક કરી રાખો. અનપેડ સેલરી 250, ઓપનિંગ બેલેન્સ બ્રાન્ચ ક્રેડિટ આવે, આ લાયબિલિટી છે. બાય બેલેન્સ BD અનપેડ સેલરી એક જ અમાઉન્ટ છે એટલે સીધી જ બહાર લખાય 250. અને અનપેડ સેલરીની ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ડેબિટ સાઇડ ટુ બેલેન્સ CD unpaid salary 175. આ ચારે ચારની બીજી એન્ટ્રી બાકી. જ્યારે આપણે ઇન્સ્યોરન્સ અને સેલરી લખીશું પ્રોફિટ એન્ડ લોસ માં ત્યારે આ પ્લસ માઈનસ થશે. જે ડેબિટ છે એ પ્લસ થશે, ક્રેડિટ છે એ માઈનસ થશે. petty cash 48, petty cash debit, branch debit to opening balance 48. Here petty cash 48. Closing balance petty cash credit, branch credit 63. By balance CD 63, petty cash 63. Amount sent by head office to the branch for the petty expenses 390. Petty cash debit, branch debit. Petty expenses માટે amount મોકલી છે to bank account into bracket petty cash 390 to bank account into bracket petty cash 390. ઓપનિંગ બેલેન્સ નું ટોટલ બહાર જાય
30,000 273 30,273. Okay. Goods sent by head office to the branch 69,380. Branch debit, trading debit. 2. Goods sent 69,380. 2. Goods sent 69,380. આમાંથી માઈનસ થશે રિટર્ન. Goods returned by the branch head office 1380. અહીંથી માઈનસ થાય 1380 એટલે બહાર જાય 68,000. અને આની બીજી એન્ટ્રી જાય બ્રાન્ચ ક્રેડિટ by goods return. Furniture sent by the head office to the branch 11020 2000. એક જ એન્ટ્રી branch debit to furniture 11020 2000. Returns from customers 2300. આને કહેવાય sales return. Debtors credit, trading credit by sales return. $2,300. Trading માં credit side by sales. અંડરલાઈન કરીને cash credit એનું total minus return. એમાં return છે 2300. Bad debt and discount. Debtors credit, profit and loss debit. Bad debt 680. Discount 520. Profit and loss debit 2. Bad debt 680. To discount 520. Amount received by head office from the branch. Cash sale. Trading credit, branch credit. અહીંયા લખી દઈએ 16,000. અને branch credit by bank account into bracket sales 16,000. Collection from debtors. Collection. Debtors credit, branch credit 69,000. By bank account into bracket collection 69,000. By bank account collection 69,000. Expenses paid by the head office. પાંચેની એક એન્ટ્રી પહેલા branch debit to bank account into bracket expenses. એમાં rent 775. Salaries 1200. આમાં ટિક કરી રાખજો 1200. Salary માં ટિક કરજો. Advertisement 650. Insurance માં પાછો ટિક કરો 675. Wages 2150. ટોટલ થાય 5450. આ બધાની બીજી એન્ટ્રી આપી. રેન્ટ profit and loss માં ડેબિટ 775. સેલરી પણ અહીંયા છે 1200. હવે એની અંદર તમારે આ એન્ટ્રી આપવાની. જો અનપેડ સેલરીની ક્લોઝિંગ બેલેન્સ એ પ્લસ થાય અને ઓપનિંગ બેલેન્સ 250 એ માઈનસ થાય. એટલે માઈનસ અનપેડ into bracket opening balance 250 એટલે 950 plus unpaid into bracket closing balance 175.
એટલે બાર અમાઉન્ટ જાય 1125. After that advertisement 650. Insurance પાછો profit and loss માં debit side 675. એમાં ઓપનિંગ બેલેન્સ એ પ્લસ થાય, પ્રીપેડ ઇન્સ્યોરન્સ 225 પ્લસ પ્રીપેડ ઓપનિંગ બેલેન્સ 225 900 માઈનસ આ પ્રીપેડ ની ક્લોઝિંગ બેલેન્સ માઈનસ થાય, પ્રીપેડ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ 300 600 આઉટ ઓફ વેજીસ પછી પ્રોફિટ ટ્રેડિંગ માં જાય ટુ વેજીસ 2150. અને એક પાછળ કીધું છે કે કેલ્ક્યુલેટ 10% ડેપ્રિસિએશન ઓન ફર્નિચર. ફર્નિચર પર 10% ડેપ્રિસિએશન ગણો તો ફર્નિચર માં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઓપનિંગ બેલેન્સ, ફર્નિચર ની ઓપનિંગ બેલેન્સ છે નથી આપી. એક ફર્નિચર આપ્યું છે તમને 2000, opening balance days increase 2000 minus depreciation it 2000 પર 10% into એ આપ્યો છે 1/10 એટલે 6 મહિનાનો ડેપ્રિસિએશન લાગે 6/12 100 1900. આને કહેવાય ડેપ્રિસિએટેડ વેલ્યુ. આ ડેપ્રિસિએટેડ વેલ્યુ જાય બ્રાન્ચ ક્રેડિટ. Depreciation profit and loss માં debit side to depreciation on furniture 100 અને અહીંયા furniture 1900. હજી આમાં સ્ટોક બાકી. चलो पेटी कैश નું જો ટોટલ કરીએ તો ડેબિટ સાઇડ નું ટોટલ આવશે 438 અને ક્રેડિટ સાઇડ ડિફરન્સ 275 બાય પેટી એક્સપેન્સીસ. તો આની બીજી એન્ટ્રી જાય profit and loss માં debit side to petty expenses 375. debtors account નું ટોટલ આવશે 82300. એનો ડિફરન્સ આવશે 76300 ટુ ક્રેડિટ સેલ. ક્રેડિટ સેલ ની બીજી એન્ટ્રી અહીંયા આપે ટ્રેડિંગ માં ક્રેડિટ સાઇડ 76300 એટલે ટોટલ આવશે 92300. 90000 આવશે આઉટર કોલમ નેટ સેલ્સ. આના ઉપર તમારે ગ્રોસ પ્રોફિટ શોધવાનો. તમને સપોઝ કોસ્ટ પ્રાઇસ ઇઝ 100 ધારી લેવાની, પ્રોફિટ આપ્યો છે 25% કોસ્ટ ઉપર, એટલે 125 એ સેલિંગ પ્રાઇસ હોય. તો 125 સેલિંગ પ્રાઇસ હોય ત્યારે 25 પ્રોફિટ હોય. જો સેલિંગ પ્રાઇસ નેટ 90000 હોય, આનાથી સ્ટેપ મૂકવાનું 90000 થી, તો કેટલો કે 18000. એટલે ગ્રોસ પ્રોફિટ ની બે એન્ટ્રી, એક ટ્રેડિંગ માં ડેબિટ સાઇડ અને પ્રોફિટ એન્ડ લોસ માં ક્રેડિટ સાઇડ. હવે તમારે ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ ક્લોઝ કરવાનું, એટલે ટ્રેડિંગ નું ટોટલ થાય
1,12,150. Difference 22,150. આની એન્ટ્રી જાય અહીંયા બ્રાન્ચ ક્રેડિટ અને એ બ્રાન્ચની ક્લોઝિંગ બેલેન્સનું ટોટલ બહાર જાય 34,230. 34,230. હવે બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરીએ તો બ્રાન્ચનું ટોટલ થાય 1,20,843. 120,843. અને ડિફરન્સ ટુ જનરલ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ પ્રોફિટ 13,175. આનું ટોટલ 18,000 અને ડિફરન્સ 13,175 to net profit. Thank you friends.